پاکستان ضلع باولپور سے یہ حضرات تشریف لائے ہیں اور آنے کی وجہ بتانے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے کہ آج جب میرے دفتر میں بھی موجود تھے تو ان کے پیچھے کسی کی کال آئی اور باتیں ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی کہ اب مزید کیا ڈرنا ہے، کسی ٹکٹ کے لالچ میں نہیں ہے، لیکن صرف اہل پنجاب کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ پنجابی بھی اتنے ہی غیرت مند ہیں، اتنے ہی ذمہ دار ہیں اور پاکستان اور عمران خان کے ساتھ کڑا ہونا چاہتے ہیں جتنے کے پی کے لوگ. تو لہذا آج اور یہ جو حضرات آئے ہیں اپنے علاقے کے صحیح معنوں میں پولیٹیکل لیڈرز ہیں، کمیونٹی لیڈرز ہیں، اوپینین لیڈرز ہیں. میں تعارف کرا دوں، چودھری عنایت اللہ گمن صاحب، یہ گمن صاحب، پھر چودھری ممتاز احمد چٹھا صاحب، چودھری آفتاب احمد گمن ایڈوکیٹ. ہاں، ہم نے سارا دن اکٹھے گزارا ہے، آپ ہنسے نہیں. چودھری شاہد شبیر وڑائچ، دیکھیں نا میں نے ہاتھ رکھ کے بتایا. چودھری عابد نمبردار، چودھری انصر گل، چودھری الیاس احمد چیمہ، ضلع باولپور، تحصیل یزمان. یہ مختلف قبائل کے لوگ ہیں باولپور کے، اور آج یہ میرے دفتر تشریف لائے. چند ایام سے ٹیلی فون پہ میرا ان کے ساتھ رابطہ تھا. انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو مزید تقویت دینا چاہتے ہیں. یہ جو وکیل صاحب ہیں یہ پہلے سے پاکستان تحریک انصاف میں تھے اور ان کی بڑی کاوش تھی. ان کا تعلق جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، اور بقایا جتنے بھی حضرات موجود ہیں یہ سب یا جو چیمہ تھے وہاں یہاں ہاؤسنگ منسٹر، کیا نام تھا ان کا، طارق بشیر چیمہ کے ساتھی ہیں، یا پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے یہ تمام لوگ ہیں. آج اجتماعی طور پہ دونوں پارٹیوں سے مستفی ہو کر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں. میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان تمام محترم حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کے حوصلے اور ہمت کی داد دیتا ہوں کہ انہوں نے پنجاب سے جو ہے علم بغاوت بلند کیا ہے. جن کو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، آج وہ اسی کشتی میں ہمارے ہم سفر ہم رکاب ہو رہے ہیں. تو لہذا ایسے لوگوں کو جس دھرتی نے پیدا کیا ہے ہم اس دھرتی کو بھی سلام کرتے ہیں، پنجاب کی مٹی کو سلام کرتے ہیں، اور ہمیں پنجابیوں کی اس وقت میں خان کے ساتھ جو ان کی محبت ہے، جو ولولہ ہے، اور جس کا عملی ثبوت آج آپ کے سامنے ہے، ان تمام کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ان تمام حضرات کو میں ٹوپیاں اور مفلر پہناؤں گا. جی گمن صاحب. جی خوش آمدید سر. آپ چیمہ صاحب ہیں؟ ہاں دیکھو نا، یاد ہے مجھے. آپ لوگ ویسے ہی مطلب تو دو پونے جی سر آ جائیں سر. تھینک یو سو مچ. شکریہ. بس یہ تو پرانے ہیں تو ان کو کیا پہنائیں گے، ویسے ہی پہناؤ. چلیں جی. نہیں بس ٹھیک ہے آپ اپنا رکھیں. اچھا تصویر بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں تصویر بنا. تھینک یو. تو کی بتا کا پخیرا لے وہ آئے گا.
हम इनको पंजाब के दोस्तों को पश्तो में मैं खुश आमदीद कहता हूँ, पखेर राले। अच्छा जी, कोई सवाल? हाँ नहीं, कर लो जिन्हें सवाल करना है। हाँ जी, मैं कर लें सवाल जिन्हें। हाँ तो जिन्होंने करना है तो वो करे। जैसी शौक मोहब्बत ना प्यार ना आ ही गए हैं तो तुम सवाल कर लो। गल असा की करनी है, गल तो मैं तुसानू डसा छोड़ा है। थक जाओगे तुम। शेर अब्दुल मरवत साहब, ये अहबाब हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, मगर 2018 में इमरान खान साहब पर सबसे बड़ी तनकीद ये की जाती थी कि वो इलेक्टेबल्स को लेकर आए हैं और वो अपने अपने इलाकों के वडेरों को उन्होंने शामिल किया था, जो बाद में अल्टरनेट जो वो चले गए अल्टीमेटली। तो अब भी आपका जो आम वोटर है, जो ग्राउंड लेवल पर बैठा है, वो एक्सपेक्ट ये करता था कि आप नए चेहरों को लेकर आएंगे, पढ़े लिखे लोगों को मौका देंगे, आप सियासत में पैसे और ताकत का जो इस्तेमाल है उसको ख़त्म करेंगे, मगर आप तो उन्हीं लोगों को लेकर आ रहे हैं। आप खुद बता रहे हैं नून लीग छोड़कर या फलां जमात छोड़कर। आपकी जी बहुत शुक्रिया, अच्छा सवाल है आपका। मैं ऐसे सवाल को अप्रिशिएट करता हूँ। मैं बार बार ये कहता आया हूँ कि हम इलेक्टेबल्स के लिए हमारे लिए इलेक्टेबल्स की अहमियत नहीं रही है। बार बार कोई आए हमारे हम रुकाब, हमारे हम सफ़र बनना चाहते हैं, खान का पैगाम उन पे असर कर गया है, या अपने उनका खून जो है वो मौज जो है, या वो इस जुनून में आया है। ये जो लोग आपके सामने बैठे हैं, बेटा सी लाज पीछे से नहीं ना आई, कोई लाज ले आके नहीं टिकट लेने ये आपको वडेरे सरदार नजर आ रहे हैं। ये तो बिल्कुल अवामी लोग हैं मेरी तरह। न ये आपको मैंने बताया कि कोई साबिक एमएनए हैं, कोई बुथार है, कोई खान है, कोई नवाब है। वो भाई कदर करो ऐसे लोगों की। वो सरदार वडेरे जब आते हैं वो तो मुतालिबात आगे रखते हैं। बात है कि इमरान खान इलेक्शन लड़ने जजमान तो हाँ, ये एक इनका मुतालिबा है कि जो जड़ा इन दी तहसील है क्या है यजमान उता ये अगदे हैं कि इमरान खान नो अकना है कि वो साढ़े नाल जो है ना इलेक्शन लड़े। तो इंशाल्लाह मैंने इनका पैगाम खान को पहुंचाया हुआ है। और चीमे तड़ी खैर नहीं है, असी आंदे पई है। तो अभी हतमी नहीं हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह खान साहब गौर करेंगे इस पे। ये बताइएगा कि आपके सामने है सारे हालात पीटीआई के साथ जो इस वक्त जिस तरह का रवैया रखा जा रहा है, तो आपने क्या सोच के पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की, और अगर आपके साथ भी वही होता है तो क्या फिर वापस चले जाएंगे आप? असी कोई इलेक्शन लड़ने वास्ते नहीं आए, ना असी इलेक्शन के उम्मीदवार हाँ, असी खान साहब की मोहब्बत वास्ते आए, असी उन्हें सपोर्ट करना, वोट देने ने। देखिए मैंने आज इनको कहा, मैंने कहा सोच समझ के आए हो, तकलीफ भी होंगी, पकड़ दकड़ भी होंगी, पर्चे शर्चे भी होंगे। और मुझे इनका जवाब, उसने कहा जी ऐसा बस एक दफा फैसला किया है, उम्र हमारी गुजर गई है, तो हम चाहते हैं कि अगर किसी नेक काम में काम आ जाए ना, तो ये हमारी खुदा की कसम मैं कहता हूँ ये मुखलिस लोग हैं पाकिस्तान के साथ। और ये पाकिस्तान की, देखिए ऐसे आड़े वक्त में पंजाब से बाउलपुर से इनका आना नेमत गैर मुतरक्कबा नहीं है। मैं नहीं लाऊं, मैं आपको ये तो नहीं बता रहा हूं कि नवाब इब्ने नवाब या सरदार बिन सरदार हैं। ये आम ओपिनियन लीडर हैं, मुआशरे में इनकी इज्जत होती है, एहतराम होता है। और ये सियासी लोग हैं, नून से हैं, काफ से हैं, अपनी अकल और अपनी मंतिक और अपनी समझ के मुताबिक इन्होंने फैसला कर दिया है कि आप बताइए आप मुकामत की सियासत के कायल हैं या लड़ाई की सियासत? आप सारे मुफाहमत लड़ाई कौन करता है? कौन लड़ाई कर रहा है? आप लोग, यानी हमें नहीं छोड़ा जा रहा है। झंडा निकालने पे मारदाड़, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे, बोलने पे पर्चा, जलसा करने पे जो है टीयर गैस, हम मारदाड़ कर रहे हैं। यही तो सवाल है कि मुकामत की सियासत आप उनको कहें ना। ये बताइएगा कि ये भाई जितने भी अभी आपके शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, साथ में वकला को भी लेके आ रहे हैं,
کیا ان کو یہ ڈر تو نہیں ہے کہ واپسی پہ چکے جائیں گے؟ چکے جان دے اور چکے جائیں گے نہیں، پہلے وہ تکے سے پوچھ لو. وہ جڑا مولا مولی تکا نہیں ہے. بہرحال چلتے ہیں. چیمہ صاحب کو پیغام دو، اون تسا دے بڑھنے دی باری آ گئی ہے. انشاءاللہ.